Dear friends, welcome to my video lecture on Communication, TNSET UNIT-4. I am Dr. I.J. Sudas, a former associate professor and research supervisor from St. Xavier's College of Education, Palangote, Tirunelveli district in India. I am uploading quite a lot of videos for NET-SET candidates. I already uploaded for Unit 1 and Unit 2 some 12 videos. I have given my YouTube channel name in the description box. Kindly go through that. I'm sure you'll be benefiting a lot. I am giving it in Tamil as well as in English, and you will be understanding both. I'm sure about it. And my approach is that I just give you some content on each topic, along with that questions in English and Tamil, as well as some explanations in order to make you understand the concepts easily. So let us straight away enter into the topic. Dear friends, the following are the topics covered in Unit 4 of Paper 1 for UGC NET or TNSET Syllabus 2023. Actually, the same is given in 2024 also. Many of the students are getting confused, but I have just verified this, and whatever is given in UGC NET Syllabus 2023 is available in 2024 for TNSET also. You can verify it from the websites, I'm sure about it. And what are the topics involved here in communication? Communication, meaning, types, characteristics. Effective communication, verbal, non-verbal, intercultural, group communications, classroom communication. Then barriers to effective communication, தடைகள், நல்ல தரமான தகவல் அளிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தடைகள் என்ன என்பது பற்றி. Then mass media and society finally. In this video lecture I am going to give you what is the meaning of communication and what are the characteristics and what is the significance of communication. Types maybe in the second part B. This is part 1 of communication. I am giving you some 25 to 27 questions along with the explanations, everything. Kindly listen to me carefully so that you are able to understand everything, and you can always suggest to me certain things in the comment box. You are most welcome to give suggestions also. And I feel at home with you because this has been my lifelong task. All along my teaching career I am doing this, so I feel at home with you, the students, and I am interested in giving quite a lot of videos for you so that you are able to crack NET, Tamil Nadu SET, anything so successfully in your life. May God bless you abundantly for your presence just now. And in this video lecture, as I already told you, we are going to give the meaning and characteristics and the significance of communication and questions. What is communication? Communication is like passing notes in class, but on a bigger scale. It is the way we share thoughts, feelings, ideas with each other. Imagine it as a bridge. Imagine communication as a bridge connecting two islands. Without this bridge, the islands would be isolated and unable to interact. So that is the importance of communication. தொடர்பாடல் அல்லது தகவல் அளிப்பு என்பது வகுப்பில் குறிப்புகளை அனுப்புவது போன்றது. ஆனால் பெரிய அளவில் அதை நாம் செய்கிறோம். நாம் ஒருவருக்கொருவர் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதம்தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் பரிமாற்றம் அல்லது தகவல் அளிப்பு. இரண்டு தீர்வுகளை இணைக்கும் பாலமாக நாம் இதனை கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். இந்த பாலம் இல்லாமல் தீவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கும்.
What is the meaning and basics of communication? What is the meaning of communication? Communication is the process of exchanging information, thoughts, ideas, or emotions between individuals or groups, utilizing various mediums and channels. It is a means to convey a message from a sender to a receiver and is essential for conveying a message. It is essential for conveying a message from a sender to a receiver, and it is essential for understanding, coordination, collaboration, and decision making. Effective communication ensures that the intended message is accurately interpreted and acted upon by the recipient. What does this mean in Tamil? தகவல், எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் அல்லது உணர்ச்சிகளை தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களிடையே பரிமாறிக்கொள்வது தான் இந்த தகவல் அளிப்பு என்பது. பல்வேறு ஊடகங்கள் மற்றும் சேனல்ஸ், பல்வேறு ஊடகங்களை பயன்படுத்தி நாம் தொடர்பு கொள்கின்றோம். இது ஒரு அனுப்புனரிடமிருந்து பெறுநருக்கு ஒரு செய்தியை தெரிவிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை. அதுதான் இதனுடைய வரையறையாக கூட இருக்கிறது, டெஃபினிஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். அனுப்புனரிடமிருந்து பெறுநருக்கு ஒரு செய்தியை, மெசேஜ் தெரிவிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை. மேலும் புரிந்து கொள்வது, ஒருங்கிணைப்பு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் முடிவெடுப்பதற்கு இது மிகவும் அவசியம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கோஆர்டினேஷன், கொலாபரேஷன் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால், உத்தேசிக்கப்பட்ட செய்தி துல்லியமாக விளக்கப்பட்டு பெறுநரால் பெற்றுக்கொள்வதை உறுதி செய்கிறது. So, effective communication ensures that the intended message is accurately interpreted and acted upon by the recipient. What are the fundamental components of communication? தகவல் தொடர்புக்கான அடிப்படை கூறுகள் என்ன? ஏற்கனவே நீங்கள் இதெல்லாம் படித்திருப்பீர்கள், நான் விரைவாகவே செல்லுகிறேன். இது அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அசை போட்டு பார்த்தால் போதும். நிச்சயமாக எம்எட் லெவலிலே நீங்கள் படித்த அனைத்தும் தான் இங்கே இருக்கின்றன. ஆகவே சிறிது வேகமாகவே செல்லுகின்றேன், ஆனால் மனதிலே அசை போட்டு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் படித்தவற்றையெல்லாம். அடிப்படை கூறுகளாக சொல்வது சென்டர். The sender initiates the communication process by encoding the message, which involves converting thoughts, ideas or emotions into a form that can be transmitted effectively, such as spoken words, written text, gestures or visual cues. அப்படி என்றால் என்ன? அனுப்புனர், சென்டர் என்றால் அனுப்புனர். செய்தியை குறிப்பாக்கம் செய்வதன் மூலம் அனுப்புபவர் தகவல் தொடர்பு செயல்முறையை தொடங்குகிறார். இதில் எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் அல்லது உணர்ச்சிகளை பேசும் வார்த்தைகள், எழுதப்பட்ட உரை, சைகைகள் மற்றும் காட்சி குறிப்புகள் போன்ற திறம்பட அனுபவக்கூடிய வடிவமாக மாற்றுவது இந்த கம்யூனிகேஷன் அடங்கும். அதாவது உரையின் வழியாக, பேசுகின்ற வார்த்தை வழியாக அல்லது விஷுவல், காட்சி குறிப்புகள் வழியாக நமது சிந்தனைகளை, உணர்வுகளை, எண்ணங்களை எல்லாம் நாம் பெறுநருக்கு அனுப்புபவர் தருகின்றார். இதுதான் அடிப்படை கூறு, சென்டர் என்பவருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு. அடுத்து மெசேஜ் என்பது த கான்டென்ட் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் that the sender wishes to convey to the receiver. It can be verbal, non-verbal, written or visual, and it should be clear, concise and tailored to the receiver's understanding. செய்தி என்பது பெறுநருக்கு அனுப்புபவர் தெரிவிக்க விரும்பும் உள்ளடக்கம் அல்லது தகவல். இது வாய்மொழியாகவோ, சொற்கள் அல்லாததாகவோ, எழுதப்பட்டதாகவோ அல்லது காட்சி பொருளாகவோ இருக்கலாம். இட் கேன் பி வெர்பல், நான் வெர்பல், ரிட்டன் ஆர் விஷுவல். மேலும் அது தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் பெறுநருடைய புரிதலுக்கு ஏற்புடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். இதுதான் செய்தி, மெசேஜினுடைய தன்மை. அடுத்து சேனல், ஊடகம். The channel is the medium through which the message is transmitted from the sender to the receiver. It can be face-to-face communication, written communication, digital platforms, audiovisual mediums or any other means that facilitate the transfer of the message. அனுப்புனரிடமிருந்து பெறுநருக்கு செய்தி அனுப்பப்படும் ஊடகத்தை தான் சேனல் என்று சொல்லுகிறோம். சேனல் என்றால் ஊடகம், அனுப்பக்கூடிய அந்த வழிமுறை. இது நேருக்கு நேர் தொடர்பாக அல்லது எழுத்து தொடர்பாக, டிஜிட்டல் தளங்கள் வழியாக அல்லது ஆடியோ காட்சி வழியாக செய்தியை மாற்றுவதற்கு வசதியாக இருக்கும், அல்லது செய்தியை மாற்றக்கூடிய வேறு எந்த வழிமுறையாகவும் இருக்கலாம். நேருக்கு நேராகவோ அல்லது
எழுத்து தொடர்பிலே அல்லது டிஜிட்டல் தளங்களை பயன்படுத்தி அல்லது ஆடியோ காட்சி விஷுவல் கியூஸை பயன்படுத்தி நாம் செய்தியை அனுப்ப முடியும். அதைத்தான் சேனல் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். சேனல் ஊடகம். அடுத்து ரிசீவர். The receiver is the individual or group for whom the message is intended. They decode and interpret the message, striving to comprehend the sender's intentions and meaning accurately. பெறுநர் என்பது செய்தியை நோக்கமாக கொண்ட தனிநபர் அல்லது குழு. அவர்கள் செய்தியை டீகோட் செய்து, அதாவது உள்வாங்குகிறார்கள், பெற்றுக்கொண்டு அதை உள்வாங்குகிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பாக்கத்தின் மூலமாக. அதைத்தான் இந்த ரிசீவர் டீகோட் என்று சொல்லுகிறோம், டீகோடிங் என்று சொல்லுகிறோம். அனுப்புவவருடைய நோக்கங்களையும் பொருளையும் துல்லியமாக புரிந்து கொள்ள இந்த ரிசீவர் பெறுபவர் முயற்சி செய்கிறார். ஸோ இந்த டீகோட் என்று சொன்னால் அதை முதலிலே ஒரு குறிப்பாக்கத்தின் வழியாக பெற்றுக்கொண்டு அதை விளங்கி கொள்ளுதல் அல்லது உள்வாங்குதல். த டீகோட் அண்ட் இன்டர்பிரட் த மெசேஜ். அதைத்தான் இந்த ரிசீவர் செய்கின்றார், பெறுநர். அடுத்து ஃபீட்பேக். மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் தகவல் பரிமாற்றத்தில் இந்த ஃபீட்பேக். ஃபீட்பேக் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ரியாக்ஷன் provided by the receiver to the sender. It allows the sender to coach the effectiveness of their message and make necessary adjustment for better communication. பின்னூட்டம் என்பது அனுப்புனருக்கு பெறுநரால் வழங்கப்படும் பதில் அல்லது எதிர்வினை. அதாவது ஒருவர் செய்தியை பெற்றுக்கொள்கிறார், அந்த ரிசீவர் என்பவர் செய்தியை பெறுகின்றார், அவருக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னால் எதிர்வினை ஆற்றுகின்றார் அல்லது பதில் சொல்லுகிறார். ஆம் என்று தலையசைக்கிறார் அல்லது எஸ் என்று சொல்லுகிறார் அல்லது புரியவில்லை என்று சொல்லுகிறார். இதுதான் பின்னூட்டம். இது அனுப்புனருக்கு அவர்களுடைய செய்தியின் செயல்திறனை அளவிடுவதற்கும் உண்மையிலேயே செய்தி சென்றடைந்ததா என்பதை கண்டுகொள்வதற்கும் சிறந்த தகவல் தொடர்புக்கு தேவையான மாற்றங்களை செய்வதற்கும் அனுமதிக்கிறது. அவ்வாறு பெறுநர் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் வேறு ஒரு குறிப்பாக்கத்தின் வழியாக, வேறொரு வழிமுறையின் வழியாக அவர் செய்தியை கொடுக்க இது அனுமதிக்கிறது, இந்த பின்னூட்ட தகவல். அடுத்து கான்டெக்ஸ்ட். கான்டெக்ஸ்ட் என்பது மிக மிக முக்கியமானது ஒரு கம்யூனிகேஷன், தகவல் அளிப்புக்கு. அது சூழல். The context refers to the circumstances, environment or situation in which the communication takes place. It plays a crucial role in interpreting the message accurately and understanding the sender's intent. சூழல் என்பது தொடர்பு நடைபெறும் சூழ்நிலையை குறிக்கிறது. செய்தியை துல்லியமாக விளக்கி அனுப்புவருடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வதிலே இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சூழல் என்பது அது சைக்கலாஜிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி, அதாவது வெளியிலே பயங்கரமான சத்தம் இருக்கிறது, அந்த சமயத்தில் அனுப்புவ செய்தியை பெறுநருக்கு தருகிறார் என்று சொன்னால் பெறுநர் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதை நாம் சூழல், கான்டெக்ஸ்ட் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து, வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்? தகவல் தொடர்பு முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை சற்று அலசி ஆராய்வோம். அதற்கு பின்னால் நாம் சில கேள்விகளையும் அதற்கான பதில்கள், விளக்கங்களை எல்லாம் தருவோம். What is the significance of communication? To establish relationships. ஆரோக்கியமான உறவுகளை உருவாக்குவது. Effective communication is vital for building and maintaining healthy relationships, whether in personal, professional or social spheres. Clear communication fosters trust, understanding and empathy among individuals. தனிப்பட்ட தொழில்முறை அல்லது சமூக துறைகளில் ஆரோக்கியமான உறவுகளை உருவாக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு மிக முக்கியமானது. தெளிவான தொடர்பு தனி நபர்களிடையே நம்பிக்கை, புரிதல் மற்றும் பச்சாத்தாபம், அதாவது எம்பத்தி என்று சொல்வது புரிந்து கொள்வது, அவருடைய நோக்கிலே பெறுபவருடைய நோக்கிலே அனுப்பக்கூடிய ஒரு விஷயம். Trust, understanding and empathy among individuals, clear communication fosters. அடுத்து, conflict resolution. மோதல்களை தீர்ப்பது. Communication helps in resolving conflicts by providing a platform for expressing concerns, discussing differences and finding mutually agreeable solutions. Open dialogue enables parties to comprehend each other's perspectives and work towards a reconciliation.
கவலைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் வேறுபாடுகளை பற்றி விவாதிப்பதற்கும் பரஸ்பரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வுகளை கண்டறிவதற்கும் ஒரு தளத்தை வழங்குவதன் மூலம் மோதல்களை தீர்ப்பதில் தொடர்பு உதவுகிறது. இந்த தகவல் தொடர்பு உதவுகிறது. திறந்த உரையாடல் ஒருவருக்கொருவர் முன்னோக்குகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் நல்லிணக்கத்தை நோக்கி செயல்படுவதற்கும் உதவுகிறது. ஓப்பன் டயலாக் enable individuals to understand each other's perspectives, each other's views, and work towards peace, reconciliation. Next, decision making and problem solving. இதற்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று தான் தகவல் அளிப்பு. In any organization or group, efficient communication facilitates informed decision making and problem solving processes. It ensures that relevant information is shared, analyzed, and used to make strategic choices. நுணுக்கமான தேர்வுகள், strategic choices. எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் அல்லது குழுவிலும் திறமையான தகவல் அறிந்த முடிவெடுக்கும் மற்றும் சிக்கலை தீர்க்கும் செயல்முறைகளை எளிதாக்குகிறது. பல சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஒரு நிறுவனத்தில் அதை எளிதாக்குவதற்கான ஒரு வழிமுறை சிறந்த தகவல் தொடர்பு என்பதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. தொடர்புடைய தகவல்கள் பகிரப்படுவதையும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுவதையும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் சாய்ஸஸ் அந்த நுணுக்கமான தேர்வுகளை செய்ய பயன்படுத்துவதையும் இந்த கம்யூனிகேஷன் உறுதி செய்கிறது. ஸோ that it is helpful for decision making and problem solving. அடுத்து facilitating innovation and creativity. A culture of open communication encourages the exchange of innovative ideas and creative solutions. When individuals can freely express their thoughts and opinions, it stimulates innovation and growth within the organization. புதுமை மற்றும் படைப்பாற்றலை எளிதாக்குவது. திறந்த தகவல் தொடர்பு கலாச்சாரம் புதுமையான சிந்தனைகள் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளின் பரிமாற்றத்தை ஷேரிங் ஊக்குவிக்கிறது. தனிநபர்கள் தங்கள் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் போது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் புதுமை மற்றும் வளர்ச்சியை இது தூண்டுகிறது. அடுத்து மிக முக்கியமான ஒன்று இன்ஃப்ளூவன்ஸ் அண்ட் பெர்சுவேஷன். தகவல் தொடர்பு மற்றவர்களை நல்லவற்றிற்கு வற்புறுத்துகிறது. அது மிக மிக அவசியமான ஒன்று மனித குலத்தில். Influence and persuasion. Effective communication allows individuals to influence and persuade others, whether it is in marketing, politics, or everyday interactions. Persuasive communication is crucial for conveying a message and gaining support. திறமையான தகவல் தொடர்பு தனிநபர்கள் மற்றவர்களை பாதிக்கவும் வற்புறுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. சந்தைப்படுத்துதல், அரசியல் அல்லது அன்றாட தொடர்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு செய்தியை தெரிவிக்கவும் மற்றவர்களிடமிருந்து ஆதரவை பெறவும் இந்த தூண்டுதல் தொடர்பு முக்கியமானது. இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த தூண்டுதல் தொடர்பை செய்கின்றது. மற்றவருடைய ஆதரவை பெற வேண்டுமானால் நன்றாக ஒரு தகவலை அருமையாக சொல்ல வேண்டும். அப்படியானால் மற்றவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதைத்தான் இந்த இன்ஃப்ளூவன்ஸன் அண்ட் பெர்சுவேஷன் என்று சொல்கிறோம். இந்த விளம்பர யுக்திகள் அனைத்துமே இந்த வகையான கம்யூனிகேஷனை சேர்ந்தது என்று நாம் சொல்ல முடியும். அடுத்து லேர்னிங் அண்ட் எஜுகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் எஜுகேஷன். Teachers convey knowledge to students and students seek clarification and guidance through effective communication. It enhances the learning experience and promotes academic growth. கற்றல் மற்றும் கல்வி என்பது இதில் தகவல் தொடர்பு எவ்வாறு செயலாற்றுகிறது என்று சொன்னால், தகவல் தொடர்பு என்பது கற்றல் மற்றும் கல்வியின்றி மூலக்கல்லாக இருக்கிறது. கார்னர் ஸ்டோன் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு அறிவை தெரிவிக்கிறார்கள். மேலும் மாணவர்கள் பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு மூலம் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் வழிகாட்டல் செய்யப்படுகிறார்கள், வழிகாட்டலை நாடுகிறார்கள். இந்த சிறந்த தகவல் அளிப்பு வழியாக ஒரு ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுதலை தருகின்றார். இது கற்றல் அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. ஆகவே கற்றல் மற்றும் கல்விக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் சேனல், சிறந்த தகவல் தொடர்பு முறை. நாம் சில கேள்விகளை முன்னெடுப்போம். வாட் இஸ் த பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்? இஸ் இட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ், டு மேனிப்புலேட் அதர்ஸ், மற்றவர்களை கையாளுவதா, டு ஷோ ஆஃப் ஒன்ஸ் நாலேஜ், நமது அறிவை பிறருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதா, டு ரிமைன் சைலண்ட்,
எது சரியான பதிலாக இருக்கும். இங்கே நான் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் என்று நான் சொல்லியிருக்கின்றேன், நீங்களும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். அதுதான் வரையறையும் கூட. ஒரு தகவல் அளித்தல் என்பதன் வரையறையே டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ், ஃபீலிங்ஸ், ஜஸ்டஸ், எவ்ரிதிங். Through gestures we are able to make them understand some message, like that, to exchange information and ideas through various channels. So communication is the process of sharing information, ideas, thoughts and feelings to achieve a common understanding between sender and receiver. தகவல் தொடர்புகளுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? தகவல் பரிமாற்றம் என்பது தகவல், யோசனைகள், எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை அனுப்புவோருக்கும் பெறுபவருக்கும் இடையே ஒரு பொதுவான புரிதலை அடைய செய்வது. டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் மேக் த ரிசீவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் செட் பை த சென்டர். What is a non-verbal communication? Communication using words and language. வார்த்தைகள் மற்றும் மொழியை பயன்படுத்தி தொடர்புபடுத்துவது. கம்யூனிகேஷன் வித்தவுட் யூஸிங் வேர்ட்ஸ், வார்த்தைகள் இல்லாமல் சைகைகள் வழியாக தொடர்புபடுத்துதல். கம்யூனிகேஷன் யூஸிங் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி, மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தொடர்பு கொள்ளுதல். மற்றும் கம்யூனிகேஷன் த்ரூ ரிட்டன் மெசேஜஸ், எழுத்து செய்திகளின் வழியாக செய்தியை கொடுப்பது. எது உண்மையான பதிலாக இருக்க முடியும்? கம்யூனிகேஷன் வித்தவுட் யூஸிங் வேர்ட்ஸ், அதுதான் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுகிறோம். சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு என்று சொன்னால் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் தொடர்பு கொள்வது, அதாவது வாய்மொழி அல்லது அல்லாத தொடர்பு என்பது சைகைகள், முகபாவங்கள், உடல் மொழி மற்றும் பிற காட்சி, செவிவழி மற்றும் தொட்டுணரக்கூடிய சிக்னல்கள், தொட்டுணரக்கூடிய அந்த சமிக்கைகள் வழியாக நாம் தொடர்பு கொள்ளுகின்றோம். ஸோ வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் தொடர்பு கொள்வது அந்த நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்வது. அடுத்து, இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ரோசஸ், வாட் இஸ் த ரிசீவர்ஸ் ரோல்? தகவல் தொடர்பு செயல்பாட்டில் இந்த பெறுநருடைய பங்கு என்ன? இஸ் இட் டு என்கோட் த மெசேஜ், செய்தியை குறியாக்கம் செய்வதா, என்கோடிங் த மெசேஜ், டு டிரான்ஸ்மிட் த மெசேஜ், செய்தியை அனுப்புவதா, டீகோட் த மெசேஜ், செய்தியை உள்வாங்குவதா, அதை குறிப்பாக்கம் செய்து உள்வாங்குவதா, டீகோட் செய்வதா, அல்லது கிரியேட்டிங் த மெசேஜ், செய்தியை உருவாக்குவதா? ஸோ எது ரிசீவர்ஸ் ரோல், அதாவது பெறுநருடைய பங்காக இருக்க முடியும்? அது செய்தியை டீகோட் செய்வது. அவர் ஒரு செய்தியை எவ்வாறு அனுப்புகிறாரோ அவர் அதே அந்த குறிப்பாக்கத்தின் வழியாக பெற்றுக்கொள்ளுகிறார், பெற்று அதை உள்வாங்குகிறார். அந்த எத்தகைய சொற்களை அவர் அனுப்புகிறாரோ அந்த சொற்களை இவர் புரிந்து கொண்டு அந்த தகவலை, அந்த செய்தியை உள்வாங்குவது அந்த டீகோடிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று. இந்த டீகோடிங் என்பது ரிசீவருடைய முக்கியமான ஒரு பணி. அதாவது என்கோடிங் என்பது அனுப்புபவருடைய பணி, அவருடைய பங்கு. சென்டருடைய பங்கு எது என்றால் என்கோடிங். ரிசீவருடைய பங்கு எது என்று சொன்னால் டீகோடிங். அதாவது என்கோடிங் என்பது ஒரு அனுப்புபவர் ஒரு குறிப்பிட்ட, அதாவது ஒரு கடிதத்தின் வழியாகவோ, டெலிஃபோன் வழியாகவோ அல்லது ஒரு இமெயில் வழியாகவோ செய்தியை அனுப்புகிறார். அவர் அதே குறிப்பாக்கத்தின் வழியாக ரிசீவர் என்பவர் அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு அவர் உள்வாங்குகின்றார். எப்படிப்பட்ட நிலையிலே அவர் அந்த குறிப்பாக்கம் சென்டர் செய்கின்றாரோ அந்த நிலையை அவர் உள்வாங்க முயற்சிக்கிறார். சில சமயங்களிலே தோல்வி அடையவும் முடியும், அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்க முடியும். அப்பொழுது ஃபீட்பேக், பின்னூட்ட தகவலை ரிசீவர் அனுப்புகிறார். ஆகவே டீகோடிங் என்பது பெறுநருடைய முக்கியமான ஒரு பங்கு. பெறுநருடைய பணியானது அனுப்பியவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட செய்தியை குறியீடாக்குவது அல்லது அதன் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது. What is feedback in communication? The initial message sent by the sender, the response or reaction to the message by the receiver, the process of encoding a message, the process of decoding a message. என்ன கேள்வி? What is feedback in communication? பின்னூட்ட தகவல் என்றால் என்ன? The response or reaction to the message by the receiver. பெறுநரால் செய்திக்கு பதில் அல்லது எதிர்வினையாற்றுதல். The response or reaction to the message by the receiver என்பதுதான் feedback, பின்னூட்ட தகவல். So the feedback is the receiver's response or reaction to the sender's message indicating how well the message was understood. பின்னூட்டம் என்பது அனுப்புனருடைய செய்திக்கு பெறுநருடைய பதில் அல்லது எதிர்வினை, செய்தி எவ்வளவு நன்றாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்பதை குறிப்பது தான் இந்த பின்னூட்ட தகவல். அடுத்த கேள்வி, what is the significance of active listening in effective communication?
அதாவது தீவிரமாக கேட்பதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அந்த தகவலை. What is the significance of active listening in effective communication? It encourages interruptions during communication. It demonstrates a lack of interest in the conversation. It enhances understanding and rapport. It promotes speaking more than listening. So what is the correct answer? நிச்சயமாக you would have guessed by now. It enhances understanding and rapport. கடைசியில் முக்கியத்துவம் என்ன, அந்த தீவிரமாக நாம் அந்த செய்தியை கவனித்தோம் என்றால் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது புரிந்து கொள்வதில் அதை வளப்படுத்த வேண்டும். இணக்கமாக நாம் அந்த செய்தியை இணக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ active listening involves fully focusing, understanding, responding and remembering what is being said, leading to better comprehension and building stronger relationships. அந்த வகையில் it enhances understanding and rapport. அதாவது தீவிரமாக தகவலை கேட்பது என்பது, ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் என்பது முழுமையாக கவனம் செலுத்துவது, புரிந்து கொள்வது, பதிலளிப்பது மற்றும் சொல்லப்படுவதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது, சிறந்த புரிதலுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் வலுவான உறவுகளை இந்த ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் உருவாக்கும். What is a barrier to effective communication? Clear and concise message, active listening, noise and distractions, open body language. What is a barrier? எது தடையாக இருக்கிறது? அது பின்னால் வருகிறது இந்த பாடம் இருந்தாலும் கூட நாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ற முறையிலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது இந்த கேள்வியை பார்க்கின்றோம். What is the barrier to effective communication? Noise and distractions. Noise and distractions can interfere with the communication process, making it difficult for the message to be accurately received or understood. அதாவது சத்தம் அல்லது கவனச்சிதறல், அந்த கவனச்சிதறலை தான் நாய்ஸ் என்று ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்மாக கம்யூனிகேஷனில் நாம் சொல்கிறோம். நாய்ஸ் என்றால் சத்தம் என்பது உண்மைதான். அது கவனச்சிதறல் என்ற அர்த்தத்திலே ஒரு டெக்னிக்கல் இந்த பாடத்தினுடைய தனித்தன்மையோடு அது வருகின்றது. ஆகவே இரைச்சல் மற்றும் கவனச்சிதறல்கள் தகவல் தொடர்பு செயல்பாட்டில் குறுக்கிடலாம். இதனால் செய்தியை துல்லியமாக பெறுவது அல்லது புரிந்து கொள்வது கடினம். இதைத்தான் நாய்ஸ், தகவல் தொடர்புக்கு என்ன தடை என்று சொன்னால் நாய்ஸ், கவனச்சிதறல்கள் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து, வாட் இஸ் த சேனல் ரெஃபர் டு இன் த கம்யூனிகேஷன்? Sorry for interruption. What does the channel refer to communication? The emotional state of the receiver, the medium or method used to transmit the message, the culture of the sender, the language used in the message. The channel என்பது ஊடகம். அது எந்த ஒரு வழிமுறை பின்பற்றி அனுப்பப்படுகிறது. The medium or method used to transmit the message. அதுதான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். So what does the channel refer to in communication? It is the medium or method used to transmit the message. The channel is the means through which a message is transmitted, such as face to face, written, electronic or other forms. So சேனல் அல்லது ஊடகம் என்பது நேருக்கு நேராக அல்லது எழுதப்பட்ட அல்லது மின்னணு வாயிலாக அல்லது பிற வடிவங்கள் போன்ற வழியாக ஒரு செய்தியை அனுப்பக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் சேனல் என்று நாம் சொல்லுவோம். ஸோ செய்தியை அனுப்ப பயன்படும் ஊடகத்தை தான் சேனல் என்று நாம் தகவல் அளிப்பு முறையிலே சொல்லுகிறோம். அடுத்து, வாட் இஸ் த கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் effective communication? Is it one-way transmission, ambiguity and confusion, clarity and understanding, excessive use of jargon? So what is the key characteristic of effective communication? ஒரு வளமான சரியான தகவல் அளிப்புக்கு எது மிக முக்கியமான ஒரு இயல்பு என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். தெளிவு மற்றும் புரிதல். அனுப்புகின்ற அந்த செய்தியை பெறுபவர் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ளுகிறார், தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுகிறார் என்பதுதான் அந்த எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அதனுடைய இயல்பு என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஸோ பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு செய்தி தெளிவாகவும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் அனுப்புவதற்கும் பெறுநருக்கும் இடையே பகிரப்பட்ட புரிதலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை உறுதி செய்யும். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் த பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்? Is it to convey tone and body language,
to share immediate feedback, to provide a permanent record, to encourage face-to-face interactions. So what is the primary objective of written communication? The எழுதப்பட்ட தகவல் அதனுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? டு கன்வே டோன் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் நிச்சயமாக அல்ல, உடல் மொழியை வெளிப்படுத்துவதோ நம்ம தொனியை வெளிப்படுத்துவோ அல்ல, உடனடி கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவா அல்லது நேருக்கு நேர் தொடர்புகளை ஊக்குவிப்பதா, நிரந்தர பதிவேடு வழங்குவதா, எது? வாட் இஸ் த பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்? எழுத்து என்பது எப்பொழுதுமே ரெக்கார்ட், எப்போது வேணாலும் நம்ம வைத்துக்கொள்ளலாம். அது பல ஈவன் சில வருடங்களுக்கு கூட நாம் அதை வைத்துக்கொள்ள முடியும். ஆகவே அது நிரந்தரமான ஒரு கம்யூனிகேஷன். டு ப்ரொவைட் அ பெர்மனண்ட் ரெக்கார்டு என்பது தான் இந்த ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள். ஸோ டு ப்ரொவைட் அ பெர்மனண்ட் ரெக்கார்டு, தட் இஸ் த பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். எழுதப்பட்ட தகவல் தொடர்பு தகவல்களுடைய நீடித்த பதிவை உருவாக்குகிறது. இது பிற்காலத்தில் குறிப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பை அனுமதிக்கிறது. நாம் அதை சரிபார்க்க முடியும் நீண்ட காலத்திற்கு பிற்பாடு கூட. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் கல்ச்சரல் அவேர்னஸ் இன் கம்யூனிகேஷன்? டு இக்னோர் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் ஃபார் அ யூனிஃபார்ம் மெசேஜ். ஒரு சீரான தகவல் தொடர்புகளிலே கலாச்சார விழிப்புணர்வுடைய பங்கு என்ன என்று கேட்கப்படுகிறது. ஒரு சீரான செய்திக்கு கலாச்சார வேறுபாடுகளை புறக்கணித்தலா, டு இக்னோர் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் ஃபார் அ யூனிஃபார்ம் மெசேஜ், ஆர் டு அவாய்ட் கம்யூனிகேஷன் வித் டைவர்ஸ் கல்ச்சர்ஸ், பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கான தொடர்பை தவிர்ப்பதா, அல்லது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ், ஒருவருடைய கலாச்சாரத்தை கலாச்சார வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்வது மற்றும் மதிக்க வேண்டிய நிலையில் இருப்பதா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ், தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் கல்ச்சரல் அவேர்னஸ், ஆர் டு இம்போஸ் ஒன்ஸ் கல்ச்சர் ஆன் அதர்ஸ், நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை மற்றவர்கள் மீது திணிப்பதா, எது சரியான பதில்? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் கல்ச்சரல் அவேர்னஸ் இன் கம்யூனிகேஷன்? கலாச்சார விழிப்புணர்வுடைய பங்கு என்ன? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ். கல்ச்சரல் அவேர்னஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் and respecting the differences in culture, language, norms and values, enabling effective communication across diverse groups. ஸோ கலாச்சார விழிப்புணர்வு கலாச்சாரம், மொழி, விதிமுறைகள் மற்றும் மதிப்புகள் ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் மதிப்பதற்கும் உதவுகிறது. பல்வேறு குழுக்களிடையே பயனுள்ள தகவல் தொடர்புகளை செயல்படுத்துகிறது. இதுதான் இந்த கலாச்சார விழிப்புணர்வுடைய பங்கு. த கல்ச்சர் ஆஃப் cultural awareness of communication. What is the primary purpose of communication? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், இது வேற ஒரு கேள்வியாக நாம் கேட்கின்றோம். To exchange information, to manipulate others, to confuse the audience, to remain silent. To exchange information, that is the correct answer. As you know, communication serves as a means to convey information, ideas or emotions between individuals. This is the definition of communication also. தகவல் தொடர்புடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? தகவல் பரிமாற்றமா, மற்றவர்களை கையாளுவதா, பார்வையாளர்களை குழப்புவதா, அமைதியாக இருப்பதா? தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்வது, அதுதான் உண்மையான நோக்கம் தகவல் அளிப்புக்கு. ஸோ தகவல், யோசனைகள் அல்லது உணர்ச்சிகளை தனிநபர்களுக்கிடையில் தெரிவிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாக தகவல் தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறது. Which of the following is a non-verbal form of communication? Writing an email, speaking on the phone, gestures and body language, sending a text message. Non-verbal form of communication என்பது எது? மற்ற எல்லாமே எழுதக்கூடியது. ஜெஸ்டர்ஸ் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் தான் எழுதாமல் சைகை மூலமாக ஒரு கருத்தை நான் வெளிப்படுத்துவது. ரைட்டிங் அண்ட் இமெயில், சென்டிங் அ டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், ஸ்பீக்கிங் ஆன் த ஃபோன் எல்லாம் நாம் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் வார்த்தைகள் இல்லாத முறையிலே நாம் தகவல் அளிப்பது இந்த ஜெஸ்டர்ஸ் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் வழியாக, அதாவது சைகைகள் மற்றும் உடல் மொழி வழியாக. ஸோ non-verbal communication includes actions, gestures and expressions, feelings rather than words. அடுத்து, when we communicate, what is the role of feedback? It is not important in communication. Is it true? It helps us understand the effectiveness of our message. Is it true? It is only required in written communication. Is it true? It delays the communication process. Is it true? What is the correct answer? What is the role of feedback? It helps us understand the effectiveness of our message, or it helps us to evaluate the effectiveness of our message.
feedback allows us to assess how well our message was received and understood. அதாவது நமது செய்தி எவ்வளவு நன்றாக பெறப்பட்டது மற்றும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு பின்னூட்டம் உதவுகிறது. இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபீட்பேக். சரியான அந்த வார்த்தைகள் என்று சொன்னால் இதை நாம் சொல்ல வேண்டும். எந்த அளவிற்கு ஒரு செய்தி பெறப்பட்டது மற்றும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு பின்னூட்டம் உதவுகிறது. That is the purpose of feedback. Which communication model represents a communication as a linear process from sender to receiver? Is it transactional model, interactive model, linear model or feedback model? அப்படி என்றால் என்ன? லீனியர் மாடல் என்று சொல் நேருக்கு நேராக. The linear model portrays communication as a one-way process from sender to receiver without feedback. அதாவது செய்தியாளரிடமிருந்து ஃபீட்பேக்கை எதிர்பார்க்காமல் அனுப்புபவர் செய்தியை பெறுபவருக்கு அனுப்புகின்ற பொழுது அது இந்த லீனியர் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்று பொருள்படுகிறது. அதாவது எந்த தகவல் தொடர்பு மாதிரியான அனுப்புநர்ந்து பெறுநருக்கு நேரியல் செயல்முறையாக தகவல் தொடர்புகளை குறிக்கிறது என்று சொன்னால், பின்னூட்ட தகவல் இல்லாமல் வெறுமனே அவர் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார். ஒரு பெறுநர் அனுப்புவரிடமிருந்து செய்தியை பெற்றுக்கொள்ளுகிறார். பின்னூட்டம் இங்கே இருக்காது. ஸோ லீனியர், அதைத்தான் லீனியர் மாடல் என்று சொல்லுகிறோம். டிரான்சாக்ஷனல் மாடல் என்று சொன்னால் இருவருக்கும் இடையே பரஸ்பர தகவல் இருக்கும். ஒருவர் கேட்க இன்னொருவர் பதில் சொல்ல, அல்லது பெறுபவர் கேள்வி கேட்க அனுப்புவ பதில் சொல்ல, அது டிரான்சாக்ஷனல் மாடல். இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல். லீனியர் மாடல் என்பது வித்தவுட் feedback the sender sends the message to the receiver. In written communication, what is the purpose of punctuation? Punctuation என்பது நிறுத்தற்குறிகள். Is it to confuse the reader? The comma semicolon என்றெல்லாம் போடுகிறோமே, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று கேட்கிறார். written communication. Is it to confuse the reader, to make the text longer, to clarify meaning and structure, or to save paper? Is it to clarify meaning and structure? சரியாக அந்த கமா போடுகிறோம், அந்த செமிகோலன் போடுகிறோம், அல்லது ஃபுல் ஸ்டாப் போடுகிறோம் என்று சொன்னால் எங்கே நிறுத்த வேண்டும், எங்கே தொடர வேண்டும், எங்கே கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற ஒரு குறிப்புகளை இந்த பங்க்சுவேஷன் தருகிறது. ஸோ டு கிளாரிஃபை மீனிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்பது தான் சரியான பதில், பர்பஸ் ஆஃப் பங்க்சுவேஷன். அதாவது நிறுத்தற்குறிகள் எழுதப்பட்ட தகவல் தொடர்புக்கான நோக்கத்தையும் கட்டமைப்பையும் தெரிவிக்க உதவுகிறது. அதான் அந்த தகவல் தொடர்புடைய நோக்கம் என்ன, எந்த இடத்துல கமா போட்டால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு குறியீடு இந்த பங்க்சுவேஷன். ஸோ நிறுத்தற்குறிகளுடைய நோக்கம் அதுதான், பொருள் மற்றும் கட்டமைப்பை தெளிவுபடுத்துவதுதான் அதனுடைய நோக்கம். What is the term for communication that occurs between individuals of different cultural backgrounds? Cross species communication, குறுக்கு இன தொடர்பா, intercultural communication, அல்லது இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ஆர் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். கேள்வி என்ன, வெவ்வேறு கலாச்சார பின்னணியில் உள்ள தனிநபர்களுக்கிடையே ஏற்படும் தொடர்புக்கான சொல் என்ன? நிச்சயமாக பை திஸ் ஐ வுட் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்டர்கல்ச்சரல் கம்யூனிகேஷன். கலாச்சாரங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை தான் இன்டர்கல்ச்சரல் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து, வாட் இஸ் த பிரைமரி சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன்? Is it email, phone call, body language or spoken words, or video conference? What is the primary channel of communication? The face-to-face conversation. So, it's a body language and the spoken words. இரண்டுமே சொற்களாகவும் இருக்கலாம், சைகைகளாகவும் இருக்கலாம். அதுதான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன். நேருக்கு நேராக ஒருவரை சந்தித்து நாம் தகவல் அனுப்புகின்ற பொழுது நமது உடலை அசைப்பதன் வழியாக, அதாவது சைகையின் வழியாகவோ அல்லது பேசுகின்ற வார்த்தையின் வழியாக நேரடியாக நாம் தொடர்பு கொள்கிறோம் என்பதுதான் இந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன். ஸோ உடல் மொழி மற்றும் பேசு வார்த்தைகள் சரியான பதில். நேருக்கு நேர் தொடர்பு கொள்வதில் முதன்மையான வழிகளாக இருப்பவை வாய்மொழி மற்றும் சொற்கள் அல்லாத குறிப்புகள். அடுத்து, which of the following is not a component of the communication process? Receiver, sender, message, audience. Not a component of the communication process.
கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஆடியன்ஸ் என்ற அந்த வார்த்தையை நாம் சொல்ல மாட்டோம், சென்டர் ரிசீவர் என்ற அந்த டெக்னிக்கல் வேர்டை தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ தி ஆடியன்ஸ் இஸ் நாட் டிப்பிக்கலி கன்சிடர்ட் எ காம்பனண்ட் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ், பட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். ஆடியன்ஸ் என்பது நாம் இந்த உரையாற்றுகின்ற பொழுதெல்லாம் நாம் பேசுகிறோம், ஆனால் இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் அந்த டெக்னிக்கலாக வரக்கூடிய அந்த பகுதியில் இந்த வார்த்தை இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரிசீவர் இருக்கிறது, ஆனால் ஆடியன்ஸ் என்பது இல்லை. ஸோ பார்வையாளர்கள் பொதுவாக தகவல் தொடர்பு செயல்முறை ஒரு அங்கமாக கருதப்படவில்லை, அது வெளிப்புற காரணியாக இருக்கும். Which type of communication involves using symbols and signs such as traffic signs or emojis to convey messages? Which type of communication involves here? வெர்பல் கம்யூனிகேஷனை பற்றி பேசுகிறோம், நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்று இருக்கிறது, ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் என்று இருக்கிறது, சிம்பாலிக் கம்யூனிகேஷன் என்று ஒரு வகை இருக்கிறது. அது குறியீட்டு தொடர்பு. இந்த டிராஃபிக் சைன்ஸ், இந்த எமோஜி, சில நேரங்கள் நம்ம மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்பதற்கு கம்ப்யூட்டரில் எமோஜியை எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் பயன்படுத்துகிறோம், அழுவது போல எல்லாம் எமோஜி அனுப்புகிறோம். இதெல்லாம் சிம்பாலிக் கம்யூனிகேஷனில் வருகிறது. சில சமயங்களில் இந்த மின்சார கம்பங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டிகளிலே ஒரு மண்டையோடும் 2 எலும்புகளையும் குறுக்கே வைத்திருப்பார்கள், அபாயம் என்று எழுதியிருப்பார்கள். அதெல்லாம் அதை தொட்டால் நிச்சயமாக செத்து விடுவீர்கள் என்பதற்கான அந்த சிம்பல் தான் அந்த மண்டையோடு. இதெல்லாம் குறியீட்டு தொடர்பு, அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்த சின்னங்கள் மற்றும் அடையாளங்களை சார்ந்திருக்கிறது. அதாவது குறியீட்டு தொடர்பு, சிம்பாலிக் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுகிறோம். What is the term for communication that occurs within an individual's mind involving self-talk and personal reflection? சரியாக இதை புரிந்து கொள்ள மிக அருமையான ஒரு கேள்வி. செல்ஃப்-டாக் அண்ட் பர்சனல் ரிஃப்ளெக்ஷன் தரக்கூடிய அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் பேர் என்ன? உதாரணமாக ஒருவர் படித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அதை காதிலே வாங்கிக்கொண்டே ஒரு பேசுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்ளும், அது இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். அல்லது மேப் குறிக்கின்றார் என்று அது சொல்லிக்கொண்டே பாம்பே எங்கே இருக்கிறது, கல்கத்தா எங்கே இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டே கைகளை வைத்து காட்டுகிறார் என்று சொன்னால் அது இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ வாட் இஸ் த டேர்ம் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் தட் அக்கர்ஸ் வித் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மைண்ட் இன்வால்விங் செல்ஃப் டாக் அண்ட் பர்சனல் ரிஃப்ளெக்ஷன்? தட் இஸ் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் என்பது 2 நபர்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு. ஆனால் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன், intrapersonal communication என்று சொல்லுகின்ற பொழுது it is a communication with oneself involving thoughts and self reflection. இது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி. தகவல் தொடர்பு வழிமுறையில் சரியாக புரிந்து கொள்ளுமாறு உங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றேன். சுய பேச்சு மற்றும் தனிப்பட்ட பிரதிபலிப்பை உள்ளடக்கிய ஒரு நபரின் மனதில் ஏற்படும் தகவல் தொடர்புக்கான செயல் என்ன? அதுதான் தனிப்பட்ட தொடர்பு, அல்லது அதைத்தான் என்ன சொல்லுகிறோம், இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். தனக்குத்தானே ஒரு செய்தியை கொடுப்பது தான் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன். வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன்? மீண்டும் சில அதை கேட்ட கேள்விகளே வேறு வார்த்தைகளிலே நாம் கேட்கின்றோம். வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன்? அஃப்கோர்ஸ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ், தாட்ஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ். தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களுக்கிடையே கருத்துக்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம். தகவல்கள், சிந்தனைகள் அல்லது எண்ணங்கள் தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களிடையே பல்வேறு வாய்மொழி, சொற்கள் அல்லாத அல்லது எழுதப்பட்ட வழிமுறைகள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்வதை தொடர்படுத்துவதுதான் இந்த தகவல் அளிப்பு, கம்யூனிகேஷன் என்பது. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ நான்-வெர்பல் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்? ஏற்கனவே நாம் கேட்ட கேள்வி வேறு விதமாக கேட்கிறோம் இங்கே. ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், ஜெஸ்டர்ஸ், இமெயில்ஸ். நான்-வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸ், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், body language and other forms of expression without using words. அதைத்தான் non-verbal form of communication. அதாவது சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு என்பது சைகைகள், முகபாவனைகள், உடல் மொழி மற்றும் சொற்களை பயன்படுத்தாத அந்த வெளிப்பாட்டின் பிற வடிவங்களை உள்ளடக்கியிருக்கின்றது. In the communication process, what is the role of the receiver? Encoding the message, transmitting the message, decoding and interpreting the message, initiating the communication. ஏற்கனவே இது வந்து விட்டது தவறுதலாக இந்த கேள்வி. மீண்டும் வேண்டுமானால் வேறு வார்த்தைகள் இதை கேட்கிறோம் என்று சொல்லலாம். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ரிசீவர்? தட் இஸ் decoding and interpreting the message. அடுத்து, which communication model includes a feedback from the receiver to the center? இது வேறு வித்தியாசமான கேள்வி, முக்கியமான கேள்வி. லீனியர் கம்யூனிகேஷன் மாடல் என்பது பின்னூட்ட தகவல் இல்லாமல் அனுப்புபவர்
பெறுநருக்கு அனுப்புகின்ற செய்தி, அது லீனியர் கம்யூனிகேஷன் மாடல். டிரான்சாக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் மாடல் என்பது பின்னூட்ட தகவலோடு ஒரு அனுப்புபவர் பெறுபவருக்கு செய்தியை அனுப்புகிறார் என்று சொன்னால் அது டிரான்சாக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் மாடல். இந்த டிரான்சாக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன் மாடல், கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ டைனாமிக் two-way process that involves feedback from both the sender and the receiver. அதை நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். லீனியர் மாடல் இன் கம்யூனிகேஷன், டிரான்சாக்ஷனல் மாடல் இன் கம்யூனிகேஷன். பரிவர்த்தனை தகவல் தொடர்பு மாதிரியில் தகவல் தொடர்பு என்பது ஒரு மாறுகின்ற அல்லது இருவழி செயல்முறை. இது அனுப்புனர் மற்றும் பெறுநர் இருவரிடமிருந்தும் பின்னூட்ட தகவல்களை உள்ளடக்கியது. அடுத்த கேள்வி, which of the following barriers to communication is related to language differences and interpretation? இது மிக மிக முக்கியமான கேள்வி, மிகவும் ஆழமான கேள்வி என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும். இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இங்கே வருகிறது. Which of the following barriers to communication is related to language differences and interpretation? பின்வரும் தடைகள் எது மொழி வேறுபாடுகள் மற்றும் விளக்கங்கள் தொடர்பான, அதாவது புரிந்து கொள்வது தொடர்பான தகவல் தொடர்புக்கான தடை? இஸ் இட் அ சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர்? எல்லாமே பேரியர்ஸ். அது இந்த குறிப்பிட்ட லாங்குவேஜ், மொழி வித்தியாசங்கள் அல்லது மொழியை புரிந்து கொள்ளும் அடிப்படையில் வரக்கூடிய தடை என்ன என்பதுதான் இங்கே கேள்வி. அதை செமாண்டிக் பேரியர் என்று சொல்லுகிறோம். செமாண்டிக் பேரியர், இந்த செமாண்டிக் பேரியர் என்று சொல்வது ஒரு மொழியை புரிந்து கொள்வதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடை. சில சமயங்களில் ஸ்லாங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம். திருநெல்வேலியில் இலை என்று சொல்லுகிறோம். அதே வார்த்தையை இந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சொன்னால் பரிகசிப்பார்கள். ஏனென்றால் இவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது, தவறுதலாக கூட இவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். இது போன்ற அந்த லாங்குவேஜ் டிஃப்ரென்சஸ், இன்டர்பிரட்டேஷன், அதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணுறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை. ஸோ சொற்பொருள் தடை என்று சொல்லுவோம். செமாண்டிக் பேரியர் என்பது சொற்பொருள் தடை. சொற்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதை உள்வாங்குதல், அதற்கான ஒரு தடையைத்தான் செமாண்டிக் பேரியர் என்று சொல்லுகிறோம். மொழி வேறுபாடுகள், சொற்களின் பொருட்கள் மற்றும் செய்திகளின் விளக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்கு சொற்பொருள் தடைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து சொற்பொருள் தடைகள் எழுகின்றன. சரியான வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தாவிட்டால் புரிந்து கொள்வதில் கஷ்டம் இருக்கும். அதைத்தான் செமாண்டிக் பேரியர் என்று சொல்லுகிறோம். வாட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன்? இன்டர்பர்சனல், இன்ட்ராபர்சனல் இரண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்வது எது? வாட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் என்று கேட்கு கீழே ஒரு 4 கொடுத்துருக்கிறோம். எது சரியான ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்? சென்டிங் எ மெமோ டு ஆல் எம்ப்ளாயீஸ், அது ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். Giving a presentation to a large audience, of course. Having a one-to-one conversation with a colleague, interpersonal, ஒருவர் மற்றவருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்யூனிகேஷன். Giving a presentation to a large audience என்று சொல்ல அது மாஸ் கம்யூனிகேஷன், வெகுஜன தொடர்பு, தகவல் தொடர்பு. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே நாம் செய்தி கொடுப்பது என்பது மாஸ் கம்யூனிகேஷன். அது இரண்டாவது, கிவிங் அ ப்ரெசன்டேஷன் டு அ லார்ஜ் ஆடியன்ஸ். One-to-one conversation with a colleague, with another person, that is interpersonal communication. அல்லது ப்ராட்காஸ்டிங் எ மெசேஜ் ஓவர் த ரேடியோ, அதுவும் மாஸ் கம்யூனிகேஷன், அது இங்கே வராது. ஸோ இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுடைய ஒரு உதாரணமாக சொல்வது ஹேவிங் எ ஒன்-டு-ஒன் கான்வர்சேஷன் வித் அ கொலீக். Interpersonal communication involves communication between individuals, typically in a face-to-face or small group setting. சில குழுக்கள் 5-6 பேர் கொண்ட நபர்கள் உள்ள ஒரு குழுவிலே கூட இந்த இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இருக்க முடியும். அடுத்து, which communication channel is asynchronous in nature? Asynchronous, ஏற்கனவே நாம் இந்த ரிசர்ச்சில் கூட இதை பார்த்துருக்கிறோம். synchronous ரிசர்ச், synchronous கம்யூனிகேஷன், அசின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன். சின்க்ரனஸ் என்று சொல்கின்ற பொழுது நான் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், ஒருவேளை நீங்கள் இதை கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது சின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன் இன் நேச்சர். நான் பேசுகின்ற தகவல் உடனே உங்களை சென்று சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தற்பொழுது ஒரு சில பேர் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அது சின்க்ரனஸ். அசின்க்ரனஸ் என்று சொல்வது நான் பேசி முடித்து விட்டேன், இந்த பகுதி முடிந்து விட்டது, முதல் பகுதி, பின்னால் இதை உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அல்லது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், அப்பொழுது அதை மீண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது அசின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன். அந்த வகையில் விச் கம்யூனிகேஷன் சேனல் இஸ் அசின்க்ரனஸ் இன் நேச்சர்? ஃபோன் கால், இமெயில், வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன், எது என்று கேட்கிறாங்க. இதில் பார்க்குறோம் இமெயில்,
இது ஃபோன் கால் உடனுக்குடனே பேசி ஆகணும். ஃபோன் கால், வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் உடனுக்குடனே நாம் அந்த காட்சியிலே பிறரிடம் நாம் பேசுவது, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் உடனுக்குடன் பேசுவது. இதில் இமெயில் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாம் உடனே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்பொழுது நாம் ப்ரோஸ் செய்கின்றோமோ நமது கம்ப்யூட்டரை அந்த நேரத்தில் நாம் பார்த்து கொள்ளலாம். ஸோ இமெயில் அலோவ்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டு அக்கர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ். வேறு நான் இப்பொழுது ஒரு இமெயில் அனுப்புகிறேன் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் உடனே பார்க்க வேண்டிய நிலை இருக்காது. ஒருவேளை நீங்கள் பின்னால் உள்ளே உங்களது லேப்டாப்கள் நுழைந்து அந்த ப்ரௌஸ் செய்து உங்களது மெயிலை செக் செய்கின்ற பொழுது எனது இமெயில் இருந்தால் அப்பொழுது பார்த்துக்கலாம். அது நாளை இருக்கலாம் அல்லது நாளை மறுநாள் கூட இருக்கலாம். இதைத்தான் அசின்க்ரனஸ் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுகிறோம். இமெயில் அலோவ்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டு அக்கர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ், மேக்கிங் இட் அசின்க்ரனஸ் unlike phone calls or video conference that require real time interactions. ஃபோன் கால்னால் உடனேக்கு ஒன்று செய்தாக வேண்டும். ஸோ மின்னஞ்சல் தொடர்பு வெவ்வேறு நேரங்களில் நிகழ அனுமதிக்கிறது இந்த இமெயில் மெசேஜ். இது நிகழ்நேர தொடர்பு. இது நிகழ்நேர தொடர்பு தேவைப்படும் தொலைபேசி அழைப்புகள் அல்லது வீடியோ மாநாடுகளைப் போலன்றி ஒத்திசைவற்றதாக இருக்கிறது. அதாவது உடனே நம்ம இதை கேட்க முடியாது என்ற கருத்திலே சொல்லுகிறோம். What is the purpose of formal communication in an organization? Fostering informal relationship among employees, sharing personal opinions and experiences, conveying official information and instructions, facilitating team building activities. What is the purpose of formal communication in an organization? ஒரு முறையான தகவல் அளிப்பு என்பது அதனுடைய நோக்கம் என்ன? conveying official information and instruction. ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே அல்லது ஒரு அலுவலகத்திலோ நடக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன். ஒரு கல்லூரியிலோ பள்ளியிலோ அலுவலகங்களில் நடக்கக்கூடிய அல்லது அரசாங்கத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த கம்யூனிகேஷன் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன். அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த ஆடியன்ஸ் லைக். ஸோ ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் சர்வ்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு எம்ப்ளாயீஸ். உத்தியோகபூர்வமான தகவல் மற்றும் வழிமுறைகளை தெரிவிப்பது தான் இந்த ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் என்பது. ஒரு நிறுவனத்தில் முறையான தகவல் தொடர்பு என்பது உத்தியோகபூர்வமான தகவல், கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை ஊழியர்களுக்கு அனுப்ப உதவுகிறது. அதைத்தான் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுது. அடுத்து முக்கியமான ஒரு கேள்வி, சற்று ஆழமான ஒரு கேள்வி. வாட் டஸ் தி அக்ரோனிம் SWOT ஸ்டாண்ட் ஃபார் இன் கம்யூனிகேஷன் அனாலிசிஸ்? அப்படி என்றால் என்ன? SWOT என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கல் ஒரு அக்ரானிம், ஒரு சுருக்கம். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? சைக்காலஜியெல்லாம் பயன்படக்கூடிய ஒரு தகவல் பரிமாற்றம். SWOT தொடர்பு பகுப்பாய்வில் SWOT என்பதன் என்ற சுருக்கம் எதை குறிக்கிறது? ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ் என்பதா? சின்சரிட்டி, வில்லிங்னஸ், ஓப்பன்னஸ், இது பல 4 கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, SWOT இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். ஆக்சுவலி இன் சைக்காலஜி we are using it very much. strengths, weaknesses, opportunities and threats. இது மேனேஜ்மெண்ட் பாடத்திலெல்லாம் இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. SWOT அனாலிசிஸ் அது கம்யூனிகேஷன் அனாலிசிஸாக தகவல் தொடர்பு பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது SWOT என்பது. SWOT என்று சொன்னால் strategic planning tool used to evaluate an organization's strengths, weaknesses, opportunities and threats. So SWOT பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பலம், பலவீனங்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களை மதிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு நுணுக்கமான ஒரு திட்டமிடல் கருவி. அடுத்து, which communication style focuses on cooperation and relationship building? Is it assertive, aggressive, passive, collaborative? I mean, எந்த ஒரு பாணி தகவல் தொடர்பு முறை கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங்க்கு பயன்படுகிறது, அதாவது மற்றவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது என்று கேட்கப்படுகிறது. கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங் ஸ்டைல் என்று சொல்லணும். கொலாபரேஷன் என்று சொன்னாலே மற்றவர்களோடு சேர்ந்து ஒத்துழைத்து உறவை கட்டி எழுப்புவது என்பதை நாம் அறிந்திருப்போம். அதுதான் சரியான பதிலாக இருக்க முடியும். ஸோ கூட்டு தொடர்பு பணியானது கொலாபரேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல்.
கூட்டு தொடர்பு பணியானது ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுதல், ஒத்துழைத்தல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் தீர்வுகளை கண்டறிவதை வலியுறுத்துகிறது. Collaborative communication style emphasizes working together, cooperation and finding mutually beneficial solutions for all parties involved. Which of the following is not a key element of communication? Sender, receiver, feedback, silence. நிச்சயமாக சைலன்ஸ் என்பது அந்த கம்யூனிகேஷன் சைக்கிளில் வராது. சைலன்ஸ் இஸ் நாட் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். சைலன்ஸ் என்பது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஆகவே நிச்சயமாக தகவல் அளிப்பில் இது இடம் பெறாது அமைதி என்பது. இன் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் வாட் இஸ் த டேர்ம் என்கோடிங் ரெஃபர் டு? Decoding the message, the use of non-verbal cues, converting thoughts into words, listening attentively. நாம் சரியான பதிலாக சி என்பதை சொல்லுவோம். என்கோடிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் ஒன்ஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் இன்டு வேர்ட்ஸ் ஆர் சிம்பிள்ஸ். அதாவது அனுப்புவருடைய அந்த சிந்தனைகள், எண்ணங்களை எழுத்து வடிவமாகவோ அல்லது ஒரு தொலைபேசியின் வழியாகவோ பெறுபவருக்கு அனுப்புவது தான் இந்த என்கோடிங் என்ற அந்த செயல் தகவல் அளிப்பு முறை. அப்படி என்றால் என்ன? குறியாக்கம். என்கோடிங் என்பது தமிழாக்கம் செய்ய குறியாக்கம் என்று சொல்லுவோம். குறியாக்கம் என்பது ஒருவருடைய எண்ணங்களை வார்த்தைகளாக அல்லது குறியீடுகளாக மாற்றக்கூடிய ஒரு செயல் தகவல் அளிப்பிலே அது இடம்பெறுகிறது. Which type of communication occurs when you communicate with your body language and facial expressions? நமது உடல் அசைவு மற்றும் அந்த முக பாவனைகள் எல்லாம் எந்த மாதிரியான அந்த கம்யூனிகேஷன் வெளிப்படுத்துகிறோம், அதற்கான வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு என்பது தான் இந்த உடல் மொழி மற்றும் முகப்பாவனைகளை உள்ளடக்கியது. ஏற்கனவே இன்னொரு கேள்வியில் வந்துவிட்டது. வாட் இஸ் த பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இன் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்? டு கிளாரிஃபை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பின்னூட்டம் புரிதலை தெளிவுபடுத்த உதவுவது மற்றும் செய்தி துல்லியமாக பெறப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. Which communication channel is most suitable for conveying detailed technical information to a large audience? மிக மிக முக்கியமான கேள்வி, மிகவும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இரண்டு நபர்களுக்கு இடையே உள்ளது, டெலிஃபோன், இமெயில், சோஷியல் மீடியா. ஸோ which is most suitable channel for sending detailed technical information? மிக விரிவான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அந்த செய்தியெல்லாம் அனுப்ப வேண்டும். இமெயில் என்பது தான் இங்கே முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏன்னா எழுத்து வடிவில் இருக்க வேண்டும், மிக விரைவாக அனுப்ப வேண்டும். லார்ஜ் ஆடியன்ஸ், பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அனுப்ப வேண்டுமானால் அல்லது நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இமெயில் என்பது தான் அது சிறப்பான ஒரு ஊடகமாக இருக்க முடியும். ஸோ மின்னஞ்சலானது விரிவான தொழில்நுட்ப தகவல்களை அதிக பார்வையாளர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கான ஒரு பயனுள்ள சேனல் என்று சொல்லலாம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்பர்சனல் இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன்? நான் ஏற்கனவே இதை நன்றாக விளக்கி சொல்லியிருக்கின்றேன், நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். தே ஆர் த சேம் திங். அப்படியா? interpersonal communication involves communication with oneself. நிச்சயமாக இல்லை. while intrapersonal involves communication between two or more people. அது உல்டாவாக இருக்கிறது ஆன்சர். intrapersonal involves communication with oneself while interpersonal involves communication between two or more people. நிச்சயமாக நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள், இதுதான் சரியான பதில். இன்ட்ராபர்சனல் என்பது தனக்குத்தானே செய்தியை கொடுத்துக்கொள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கணிதம் போடுகின்ற பொழுது நாம் சொல்லிக்கொண்டே ஃபார்முலாவில் எழுதுகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்ளும், அல்லது மேப் குறிக்கின்ற பொழுது, மேப்பை குறிக்கின்ற பொழுது இந்த இடத்துல இது இருக்கிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டே நாம் கையால் அதை தொட்டு பார்க்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அல்லது வாசிக்கின்றோம், நாமவே அதை கேட்கிறோம், எப்படி வாசிக்கிறோம் என்பதை கேட்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இது எல்லாமே இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன் வித் ஓன்செல்ஃப். இன்டர்பர்சனல் என்று சொல்கின்ற பொழுது இரண்டும் அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மக்களோடு நாம் பரஸ்பர தகவல் அளிப்பை செய்கின்ற பொழுது அது இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன். வாட் டஸ் தி அக்ரோனிம் KISS ஸ்டாண்ட் ஃபார் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்? இது நமது நாட்டிலே இது அதிகமாக நாம் பயன்படுத்தவில்லை. ஆனால் தற்பொழுது இந்த லேப்டாப் போன்ற அந்த இன்டர்நெட் அல்லது வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் இருக்கிறது. இன்று இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக கூட இருக்கலாம். கிஸ் என்றால் கீப் இட் சிம்பிள் சிலி என்ற அந்த ஒரு சுருக்கத்தினுடைய ஒரு அந்த சுருக்கம் தான் இந்த கிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்.
KISS stands for Keep It Simple Silly, emphasizing the need for clear and straightforward communication. Thank you very much, dear friends, for your presence here. I'm sure you will understand so many concepts through this video, and most welcome to give your suggestions. Please don't forget to subscribe and like my video so that I am boosted up to give more and more videos in this type for your own benefit to crack Tamil Nadu set that is done by at the moment by Manonmani Sundarar University in Tirunelveli. Thank you very much, dear friends. God bless you abundantly.